யூதாஸ் காரியத்து தன் கையிலே பணப்பை வைத்திருந்த நிமித்தமாய் அருமை இரட்சகரை காட்டி கொடுக்கும் அவன் அஞ்சவில்லை. Judas Iscariot was not even fearful. He was very dare enough to even betray the Lord Jesus for 30 pieces of silver. தன் கையிலே இருக்கிற பணப்பை போதாது என்று 30 காசியமாய் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டவனானான். He was not satisfied with the money bag which he holded, but also he was longing for the 30 pieces of silver from the Romans. அவன் முடிவு என்னவாயிற்று? What was the end of him? நான்கு கொண்டு குடல் செதறி செத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது. He was dead himself. He killed himself and his intestines filled out. ஊழியத்தின் பாதையிலே அவனை ஒரு நாள் அடியான் சந்தித்தேன். In the times of ministry I was meeting him once. நீ யார் என்று கேட்டேன். I was asking, who are you? அவன் சொன்னான், நான் ஸ்காரியோத் என்று சொன்னான். He replied me, I am the Iscariot. ஸ்காரியோத் என்றால் என்ன ஸ்காரியோத் என்று நான் கேட்டேன். I asked him again, who are you? If you are Iscariot, which of the Iscariot you are? நான் இயேசுவை காட்டிக் கொண்ட யூதாஸ் ஸ்காரியோத் என்று சொன்னான். And he answered me, I am the one who betrayed Jesus of the Nazareth. அவன் ஒரு பாஸ்டரை தாக்கி அவரை அடிக்கடி வாதிக்கு வேதனைப்படுத்தவும் செய்தவனாயிருந்தான். And that kind of spirit was very often attacking a pastor and he was torturing him. அந்த பாஸ்டர் விடுதலையாகும்படி கடந்து வந்தார். ஜெபித்த வேளையிலே அவர் இருந்த ஆவி வெளியேறினது. And in the time of that tormenting spirit, the pastor came unto me to prayer and I was praying unto him and he got delivered from that spirit. அவன் வெளியேறி போகும்படி கட்டளையிட்ட பொழுது அந்த பாஸ்டரை ஒரு கயிறை போல முறுக்கி திருக்கி அவருடைய நாவெல்லாம் வெளியே ஏறக்குறைய 3/4 அடி நீளத்திற்கு வெளியே தொங்க விட்டார். When I was commanding the evil spirit, the spirit of Iscariot, to go out of the man of God, the pastor is about to look like a thread. His tongues came out unto 1/2 feet, and that's how he manifested, the spirit manifested, and then it went out of the pastor. இறுதியிலே அவன் எழும்பி உட்கார்ந்து கொண்டு அழ ஆரம்பித்தான். And in the last time it sat down and started weeping. யூதாஸ் காரியத்தை இப்பொழுது என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறாய் என்று கேட்கப்பட்டது. Iscariot, what are you doing right now? நான் இரவு 12 மணி வேளையிலே வான மண்டலத்தில் பொல்லாத ஆவிகளுக்கு நான் தலைவனாய் உலகமும் சுற்றி வந்து கொண்டிருக்கிறேன். And he replied unto me, in the 12th hour of the night I'm always running, I'm always waking around the world and torturing the people of God. எங்கெல்லாம் நடுராத்திரி வேளையிலே ஜெப வீரர்களாக எழும்பி நின்று கொண்டிருக்கிறாரோ அவரை வீழ்த்துவதுதான் முதல் வேலையாய். My prayer duty is to make all the people who are the prayer warriors in the midnight, my duty is to defeat them. அவர்கள் வீழ்த்தும் நிலையில் நான் தோல்வியடையும் என்றால் இறுதியில் அவர்களில் விபச்சாரத்தை அனுப்புவோம். If I could not able to defeat them by giving them problems, I will entice them by giving the spirit of adultery. அவன் மாம்சத்தை அவனுக்கு விரோதியாக எழுப்பிடுவோம். I will make their own flesh to be their enemy. இறுதியிலே அவன் எங்களுக்கு சரண்டர் ஆகி விடுவான். And at last they will be my surrender. என்னுடைய நோக்கமெல்லாம் ஆவிக்குரிய வீரர்களை சபையில் வீழ்த்தி எங்களை அடிமையாக்குவதுதான் என்று சொன்னார். He replied, my purpose is that I would like to defeat all the various spiritual warriors and make them my slaves. நீ இப்படி எல்லாம் செய்வது சரியா என்று நான் கேட்டேன். I was asking him, is it rightful to do all these things to you? அவன் நீண்ட நேரம் தேமி அழார். He was weeping and weeping for a long time. நான் செய்வது தவறுதான் என்று சொன்னார். He said that all the things which I done was wrong. ஏன் பிறகு இவ்விதமாய் கேள்வி asked him, why are you doing again and again? அப்படி அவன் சொன்னான், இயேசு என்னை மன்னிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தேன். He replied unto me, I was expecting Jesus to forgive me. நானும் கேபாவும் பிலாத்துவின் மாளிகையிலே நின்று கொண்டிருந்தோம். Myself and Cephas were standing at the palace of கேபா என்றால் பேதுரு என்பதை அறிவோம். As we know, Cephas means Peter. They were standing in the palace of Pilate. என்னை போல கேபாவும் அழுது கொண்டே இருந்தான். Myself and the Cephas, both of us were weeping. காரணம் நான் 30 வெள்ளி காசுக்காக நேசரை காட்டி கொடுத்தேன் என்று சொன்னார். Because I just betrayed
the Savior for 30 pieces of silver. கேபாவோ பயத்து நிமித்தமாய் என் நேசரை சபிக்கும் சத்தியமனம் தொடங்கினான் என்று சொன்னான். But Cephas was cursing and he was denying Jesus for the fear of his life. அவனிடமாய் கேட்டேன், இந்த நிலையிலும் நீ இயேசுவை உன் நேசர்னு சொல்லுகிறாய், உன்னை வெட்கமாய் இல்லையா என்று கேட்டேன். I asked Cephas, even in this situation you are saying that Jesus is your lover of the soul, or don't you feel ashamed? அவன் அமைதியாய் இருந்து விட்டு சொன்னான், நான் வேறு என்ன செய்வது என்று He சொன்னான். was very silent, replied unto me, what else can I do apart from this? என் நேசர் இயேசு உண்மையுள்ளவர், அன்புள்ளவர், இரட்சகர் என்பதை நான் இப்பொழுதும் அறிந்திருக்கிறேன். Cephas replied unto me, I know my Savior is very faithful, very loving, and he is ready to accept me. பிறகு ஏன் இந்த வேலை செய்கிறாய் கேட்ட பொழுது, And again I asked, why are you continuing the same duty? என் தலைவனாகிய வலுசற்பம் என்னை ஏவிக் கொண்டிருக்கிறான். My leader the dragon is keep on compelling me to do so. அருமையான தேவனுடைய சந்ததி ஆவிக்குரிய மண்டலமே, Dear God's people, all the saints of the Lord, தேவனை அறியும் அறிவை அறிந்த பின்னும் மனதார பாவம் செய்ய துணிகரம் கொள்வாய் என்றார். if you know the Lord and if you are very stubborn in doing the sin again and நீ again, பின்மாறி போவாய் என்றார். if you get backslided, தேவனோடு ஒன்றித்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஆண்டவரை மறுதலிப்பாய் என்றார். if you deny the Lord after being with the Lord in unity, சர்ப்பம் உன்னை அவனாலாய் அடிமையாய் உன்னை ஆண்டு the கொள்வார். dragon, the serpent will make you a slave of him and he யூதாஸ் will use காரியத்து you. சொன்னான், நான் இனிமேல் அக்கினி கடலில் தான் போக போறேன்னு சொன்னான். Judas Iscariot said more that I am going to be in the lake of fire. இரண்டு கரங்களை விரித்துக் கொண்டவன் சத்தம் போட்டு அழுது கொண்டு, நான் அக்கினி கடலில் போக போறேன், என்னை காப்பாற்றுவார் ஒருவரையும் இல்லை என்றாங்களாய். He was lifting up both of his hands and crying very deeply and bitterly, oh, I am going to be in the lake of fire. சத்தியத்தை அறியும் அறிவை பின்பற்றி மனதார பின்மாறி போவாய் என்றால் இனி ஒரு விசை பாவம் மன்னிப்பு உனக்கு கிடைக்கப்படாது. If you backslide after knowing the real truth very strongly, there will be no chance for you to repent back நீ again. பின்மாறி போன முடியும் நேசர் இயேசுன்னு சொன்னால் அவர் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். If you backslide back and if you call for the Lord to be your lover of the soul, God cannot help you back. நீ அக்கினி கடலில் போக போகிறாய். You are about to go and fell into the lake of fire. போகட்டும்.